My dear student, how are you? I hope you are safe and sound. You are all welcome to Mymensingh Online School. Okay, my dear student, though I am here in front of you only for class 6 and 7, but this class is most important for all classes, not only 6, 7 or 8. So my dear student, চলো আমরা একটা ক্লাসের শুরুতে ব্যায়াম করে নেই, কেমন? On, in front of, over, under, behind, in front of, on, under, over, in front of, behind, on, under, over, in front of, behind. Okay, my dear student, can you guess what I have done? Can you tell me what we have done here through exercise? What we have used here? We have used here some words, and with these words we have practiced something. Okay, my dear student, can you guess what is our today's topic? Okay, before telling me today's topic, just tell me where I am now. Though I am in front of you, but I am staying at home. Yes, you are right. I am at home. I am at home. আমি আছি বাড়িতে। এই যে এখানে একটা নাউন আছে এবং এই নাউনটার অর্থ কি? নাউনটার অর্থ হচ্ছে বাড়ি। এটার অর্থ হলো বাড়ি, কিন্তু আমার পুরো বাক্যটার অর্থ কি দাঁড়িয়েছে? আমি বাড়িতে। অর্থটা হয়ে গেল বাড়িতে। এই যে এখানে তে একটা বিভক্তি অ্যাড করলাম, তে। এখানে এটা ইংরেজি বাক্যে কোথা থেকে আমরা পেয়েছি? তোমরা লক্ষ্য করেছো নাউনের পূর্বে একটা ওয়ার্ড অবস্থান করছে। কোথায়? নাউনের পূর্বে, দ্যাট মিন্স ফ্রি অবস্থান করছে, পজিশন। Our today's topic is preposition. Very good. Today's our topic is preposition. Okay, my dear students. Now I will ask you some questions and you will try to answer me. Okay? And we will find out some prepositions through these questions. So let's start. My dear student, what is it? It is a box. Very good. What it is? It is a ball. Now my first question is, where the ball is? Very good. The ball is in the box. Here you have told me in the box. So can you tell me what is the preposition here? Yes, in. Very good. Now tell me where the ball is.
Yes, the ball is in front of the box. Very good. Here we have used in front of. Now tell me where the ball is. The ball is on the box. Very good. Here we have used on. Okay, my dear student, now tell me where the ball is. The ball is in front of the box. Very good. Here we have used in front of. Okay, now tell me where the ball is. The ball is behind the box. What we have used? We also here used behind. Okay, my dear student, where the ball is? The ball is under the box. So here we have used under. Okay, my dear student. Okay, where the ball is? The ball is beside the box. Here we have used beside or next to the box. But where is the ball is? The ball is near box. Sorry, the ball is near the box or close to box. Here we have used near or close to. Okay, my dear student, where the ball is? The ball is over the box. Here we have used over. Where the ball is? The ball is over the box. Here we have used over. So in the meantime, we have found lot of preposition. These all are preposition. What we have added with the noun. So now can you tell me what is preposition? Yes, preposition is a word that is or which is used to link noun or pronoun with other words in the sentence. I think now you are clear about preposition. Okay, তাহলে আমরা বুঝে গেলাম প্রিপোজিশনটা কার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে, নাউন অথবা প্রোনাউনের সাথে। My dear student, mainly 3 types of preposition. Look, তাহলে আমরা দেখতে পেলাম প্রধানত 3 types of preposition. Preposition of time, যেটা হচ্ছে সময় বোঝাতে। Preposition of place, এটা হচ্ছে স্থান বোঝাতে। Preposition of direction, কোনো একটা দিকে বোঝাতে। ওকে, সময় বোঝাতে আমরা যে প্রিপজিশনগুলি ইউজ করব ইন, অ্যাট, অন। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, সময় বোঝাতে ইন, অ্যাট, অন, বিফোর, আফটার, এই প্রিপজিশনগুলো আমরা ইউজ করব। আরও আছে যেটা আমরা একদম নোট করে সুন্দর করে এক্সাম্পল সহকারে প্রত্যেকটি প্রিপজিশন শিখব। এখানে একটা এক্সাম্পল লক্ষ্য করো। যদি এক্সাম্পল দিই, আই গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং, আমি সকালে ঘুম থেকে উঠি। সকালে, সকালে, এই যে এখানে নাউনের শেষে একটা বিভক্তি পেলাম আমরা এ, যার জন্য এই যে সময় বোঝাতে আমরা এখানে ইউজ করেছি ইন।
লক্ষ্য করো, আই গেট আপ আর্লি ইন দ্য মর্নিং, এই এর অর্থ কে প্রকাশ করলো? ইন। আমরা একটু পরেই প্রিপজিশনটা আরও সহজ করে শেখার জন্য বিভক্তির মাধ্যমে শিখব। তাহলে ইন বসায় কখন? সময় বোঝাতে। ঠিক তেমনি এখানে লক্ষ্য করো, প্রিপজিশন অফ প্লেস, কোনো স্থান বোঝাতে আমরা আন্ডার, ইন, অ্যাট, অন, বিলো এটসেট্রা এই প্রিপজিশনগুলো ইউজ করব। তাহলে একটা এক্সাম্পল লক্ষ্য করো, আই লিভ ইন বাংলাদেশ। এখানে এই যে বাংলাদেশ, এটা কি একটা স্থান? তাহলে এই স্থানের পূর্বে আমরা ইউজ করেছি কি? প্রিপজিশন ইন। তাহলে লক্ষ্য করো, আমরা ইন সময় বোঝাতেও ব্যবহার করেছি এবং ইনটাকে স্থানের ক্ষেত্রেও ইউজ করেছি। তাহলে এবার লক্ষ্য করো, প্রিপজিশন অফ ডিরেকশন, আমরা কোনো একটা দিকে বোঝাতে তখন কোন প্রিপজিশনগুলো ইউজ করব? টু, টুয়ার্ডস, অফ, ফ্রম, আফ। তাহলে একটা এক্সাম্পল লক্ষ্য করো, আই গো টু স্কুল। আমি স্কুলে যাচ্ছি, এই যে নাউনের পূর্বে আমি একটা দিকে যাচ্ছি, একটা দিকে। তাহলে দিকে বোঝাতে আমরা কোন প্রিপজিশন ইউজ করেছি এখানে? টু। তাহলে আমরা লক্ষ্য করলাম যে এক্স্যাক্টলি প্রিপজিশনটা হয় কোন কোন ক্ষেত্রে? প্রিপজিশন অফ টাইম, প্রিপজিশন অফ প্লেস অ্যান্ড প্রিপজিশন অফ ডিরেকশন। নাও ডিয়ার স্টুডেন্ট, বিভক্তি, বাংলা বিভক্তি শিখেছো তাই না? ভেরি গুড। ক্যান ইউ টেল মি হাউ মেনি কাইন্ডস অফ বিভক্তি? বিভক্তি কত প্রকার? বিভক্তি 7 প্রকার। ভেরি গুড। 7 প্রকার বিভক্তিগুলো তাহলে আমরা আগে একটু লিখে নেই। বিভক্তি সাথেই আমরা প্রিপজিশনটাকে লিঙ্ক করে শিখব। যদি আমরা বিভক্তিটাই ভালোভাবে পারি, প্রিপজিশনটাও কিন্তু তাহলে একদম সহজ হয়ে যাবে। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, এবং আমি জানি তোমরা সবাই বিভক্তি পারো এবং তোমাদের কাছ থেকেই বিভক্তিটা জেনেই আমি এখানে প্রিপজিশনটা ইউজ করব। তাহলে তোমরা বলছো বিভক্তি। মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, লুক, ইউ হ্যাভ অলরেডি টোল্ড মি দেয়ার আর 7 কাইন্ডস অফ বিভক্তি। বিভক্তি 7 প্রকার। প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী। প্রথমা, অশূন্য। তাহলে প্রিপজিশনের ক্ষেত্রে কোনো প্রিপজিশন বসবে না। প্রিপজিশন এবং বিভক্তি একটার সাথে একটা লিঙ্ক। ঠিক বিভক্তিটা আমরা যেভাবে ইউজ করব, বিভক্তির সাথেই শুধু আমরা ইংরেজি শব্দটাকে সেভাবে ইউজ করব। ইংলিশ শব্দ মানে কি? প্রিপজিশন। তো প্রথমা অশূন্য, তার মানে প্রিপজিশনের ক্ষেত্রে এখানে কি কোনো প্রিপজিশন বসবে না, প্রিপজিশন শূন্য। তাহলে একটা এক্সাম্পল লক্ষ্য করো, আই সি আ বার্ড। আমি একটি পাখি দেখি, শূন্য। আই হচ্ছে সাবজেক্ট, সি হচ্ছে ভার্ব অ্যান্ড বার্ড। এই বার্ড হচ্ছে কি? নাউন। এটার সাথে একটা আর্টিকেল আছে, বাট এখানে কোনো প্রিপজিশন নেই। তার মানে আমরা লক্ষ্য করব, যখন সেন্টেন্সে ক্রিয়ার অবজেক্ট, সরাসরি অবজেক্ট থাকবে, কর্ম থাকবে, তখন ওই নাউন বা প্রোনাউনকে সেন্টেন্সের সাথে অন্য ওয়ার্ডের সাথে যুক্ত করার জন্য তখন কোনো প্রিপজিশন দরকার নেই। তাহলে আমরা শিখলাম বিভক্তি প্রথমা অশূন্য, তাহলে এখানে প্রিপজিশনও হবে না, শূন্য। আই সি আ বার্ড, এই বাক্যে আমরা কোনো প্রিপজিশন ইউজ করিনি। আমরা যদি এভাবে আরও কিছু এক্সাম্পল দেই, আই ইট রাইস, আমি ভাত খাই। আমি কি খাই? ভাত খাই। এখানে সরাসরি অবজেক্টটা বাক্য গ্রহণ করার কারণে এই বাক্যে কোনো
প্রিপজিশন নেই, এটা হচ্ছে কি প্রথমা। তাহলে লক্ষ্য করো দ্বিতীয়া কে রে পতি যদি বুঝায়, কারো পতি, তখন হচ্ছে কি মানে দ্বিতীয়া, এই ক্ষেত্রে প্রিপজিশন হবে টু। যেমন একটা এক্সাম্পল লক্ষ্য করো, ওয়েলকাম টু ইউ, তোমাকে স্বাগতম। কে রে মানে কি তোমাকে আমি স্বাগত জানালাম, কাকে? তোমাকে। এই যে কে অর্থ প্রকাশ পেয়েছে, তার মানে কি এটা একটা প্রতি, তোমার প্রতি আমার কি স্বাগতম। আমরা যদি আরেকটা এক্সাম্পল দেই, কংগ্রাচুলেশনস টু ইউ, তোমাকে অভিনন্দন। এই যে অভিনন্দনটা কি তোমার প্রতি, এখানে কে রে অর্থে কি বোঝাতে হবে? কে রে অর্থে হলো প্রতি অর্থে আমরা প্রিপজিশন ইউজ করব কি টু। তাহলে তৃতীয়া দ্বারা দিয়া কর্তৃক, দ্বারা দিয়া কর্তৃক বোঝাতে আমরা প্রিপজিশন ইউজ করব উইথ এবং বাই। উইথ এবং বাই অর্থ কি দ্বারা দিয়া কর্তৃক। এই দুইটার মধ্যে একটু অর্থের পার্থক্য হলো, কোনো কিছু যদি বস্তুর দ্বারা হয় তাহলে হলো কি উইথ, আর যদি কোনো কাজ ব্যক্তির দ্বারা হয় তাহলে হলো কি বাই। তাহলে বস্তুর দ্বারা হলে কি উইথ, আর ব্যক্তির দ্বারা হলে হলো কি বাই। জাস্ট লুক এক্সাম্পল, ইউ আর, এই যে তোমার শিক্ষক কর্তৃক তোমাকে শেখানো হয়। এখানে ইউ টিচার, এখানে ইউ টিচার একজন ব্যক্তি, তাহলে ব্যক্তি যদি বোঝায় আমরা ইউজ করব কি বাই। আর যদি হতো বস্তু, তাহলে বস্তুর ক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পল লক্ষ্য করো, দ্য ক্যাট ওয়াজ কিল্ড, দ্য ক্যাট ওয়াজ কিল্ড বাই আ স্টিক, বিড়ালটিকে একটা লাঠি দ্বারা মারা হয়েছিল। এখানে এই যে লাঠি, এই লাঠিটা হলো কি বস্তু, তাহলে বস্তুর ক্ষেত্রে কি বাই হবে নাকি উইথ হবে? উইথ, কারণ একটু আগে আমরা জেনেছি বস্তুর ক্ষেত্রে উইথ। তাহলে এটা হচ্ছে রং ওয়ার্ড, এটা হবে কি, এটা হবে উইথ। এখানে কিন্তু বাই লেখা যাবে না। তাহলে গেল তৃতীয়া, আসো এবার চতুর্থী, কে রে। আমরা দ্বিতীয়া তো দেখেছি কে রে, তখন ছিল কি প্রতি অর্থে, কিন্তু চতুর্থীতেও কে রে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু জন্য অর্থে। চতুর্থী, চতুর্থী হলো জন্য অর্থে। জন্য অর্থে আমরা ব্যবহার করব প্রিপজিশন ফর। ফর অর্থ কি জন্য। ওয়েট ফর মি, আমার জন্য অপেক্ষা করো, মানে আমি এখানে লিখলাম প্লিজ ওয়েট ফর মি। তাহলে আমরা এখানে কোন প্রিপজিশনটা ইউজ করেছি? ফর। তাহলে এবার আরেকটা লক্ষ্য করো, পঞ্চমী, হতে থেকে চেয়ে, হতে থেকে চেয়ে, তাহলে এটা কি হবে ফ্রম দেন। তাহলে হতে থেকে হবে কি ফ্রম, আর চেয়ে অর্থ হবে কি দেন। একটা এক্সাম্পল লক্ষ্য করো, তুমি কণা থেকে একটু ব্যতিক্রম, একটু আলাদা। তো আমি এখানে একটা এক্সাম্পল লিখলাম, কণার থেকে একটু আলাদা। অথবা ইউ আর সেপারেটেড ফ্রম মি, তুমি আমার থেকে আলাদা। তাহলে হতে থেকে অর্থ আমরা কি ইউজ করেছি? ফ্রম। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, ইট ইজ রেইনিং ফ্রম মর্নিং। তাহলে এই যে থেকে ফ্রম, কিন্তু যদি বলি দেন চেয়ে, ইউ আর
more intelligent than I. তুমি আমার চেয়ে বুদ্ধিমান। এখানে চেয়ে অর্থে আমরা কি ইউজ করেছি? চেয়ে অর্থে আমরা এখানে ইউজ করেছি কি? দেন। ইউ আর মোর ইন্টেলিজেন্ট দেন আই। তোমরা কি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছো? ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আসো এবার ষষ্ঠী র এর। র বা এর অর্থ প্রকাশ করতে আমরা কি ব্যবহার করব? প্রিপজিশন অফ। অফ অর্থ হলো কি? র বা এর। তাহলে লক্ষ্য করো, বাংলাদেশের পাখি, দ্য বার্ড অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের র। তাহলে এটা ইংলিশটা হবে কি? দ্য বার্ড অফ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের নদী কি হবে এটা? দ্য রিভার অফ বাংলাদেশ। ওকে, তাহলে দ্য বার্ড অফ বাংলাদেশ। এই যে র অর্থে প্রকাশ করতে আমরা এখানে ইউজ করেছি কি? অফ প্রিপজিশন। তাহলে আমরা দেখলাম ষষ্ঠী বিভক্তি হচ্ছে র এর। এই র এর প্রিপজিশন হচ্ছে কি? অফ। অফ অর্থ হলো কি তাহলে? র এর। এবং র এর প্রকাশ করতে আমরা এখানে ব্যবহার করেছি অফ। এবার আসো সপ্তমী এ অ তে। এ অ তে ইন অ্যাক্ট। ইন অ্যাট। ইন অ্যাটের কিন্তু বিশাল ব্যবহার। এটা প্রথমে আমরা একবার আলোচনা করেছি যে ইন অ্যাট টাইম অর্থ ইউজ হয়, ইন অ্যাট প্লেস অর্থ ইউজ হয়, এবং সেগুলি আমরা আরেকটু পরের ধাপে সেই কাজটা শিখব। তাহলে এবার লক্ষ্য করো, এ অতে বোঝাতে প্রথম বাক্যে আমরা বলেছিলাম আমি বাড়িতে, আই অ্যাম অ্যাট হোম। আই অ্যাম অ্যাট হোম। আমি বাড়িতে, তে অর্থে এখানে আমরা প্রিপজিশন ইউজ করেছি কি? অ্যাট। তাহলে সপ্তমী বিভক্তিতে এ অতে যে সপ্তমীতে আমরা ইউজ করব ইন অ্যাট। আমরা তো লক্ষ্য করব প্রথমে যে নাউনের শেষে কোনো বিভক্তির অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে কিনা। এই যে আমরা বাড়িতে বললাম, নাউনের শেষে তে, তাহলে এখানে বাড়িতে তে পেয়েছি, কিন্তু যখন বলি আমি ভাত খাই, আমি কি খাই? ভাত খাই। এই ভাত যে নাউন রাইস আছে, এটার শেষে কি কোনো বিভক্তি আছে? নাই। আর ইংরেজিতে তোমরা এটাকে সহজভাবে বুঝতে পারবে যে ট্রানজিটিভ ভার্ব, ইনট্রানজিটিভ ভার্ব শিখেছো। ট্রানজিটিভ ভার্বের পরে কি বসে? সরাসরি অবজেক্ট। তার মানে ট্রানজিটিভ ভার্বের পরে কোনো প্রিপজিশন বসে না। তবে এক্সেপশনাল ব্যতিক্রম আছে যেগুলিকে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন আর গ্রুপ ভার্ব বলে থাকি। তাহলে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, আমরা একটা ছক আঁকবো। এই ছকের মাধ্যমে আমরা আরও স্পষ্ট, ক্লিয়ার, ডিটেলস করে আরও কিছু প্রিপজিশন শিখব। এখানে আমরা শিখেছি সময়ের ক্ষেত্রে আমরা কোন প্রিপজিশনগুলি ইউজ করব, স্থানের ক্ষেত্রে কোন প্রিপজিশন, ডিরেকশনের ক্ষেত্রে কোন প্রিপজিশন, এবং আমরা বিভক্তি অনুযায়ী কিছু প্রিপজিশন শিখেছি। এবার আমরা জাস্ট প্রিপজিশনের একটা ছক করব। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, এবারে আমরা একটি বক্স করব। এই বক্সের মধ্যে তোমাদেরকে প্রিপজিশনগুলো ইনপুট দিতে হবে। এবং আজকের পর্বের পর দ্বিতীয় পর্বের ক্লাসে আমরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন নিয়ে ক্লাস করব, এবং আশা রাখি এই দুইটা ক্লাসে তোমরা ভালোভাবে প্রিপজিশনটাকে আয়ত্ত করতে পারবে, এবং ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস রেগুলারলি। ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট, দেয়ার ইজ আ বক্স হেয়ার। সো যাতে ভেতরে বোঝাতে প্রিপজিশন কি হবে? ইন অথবা ইনসাইড। ওকে, তাহলে যখন ভেতরে বোঝায় তখন হবে কি? ইন অথবা ইনসাইড। কিন্তু বাহিরে যদি হয়, ভেতর থেকে বাহিরে, তাহলে হবে কি? আউটসাইড।
সাইড, অথবা আমরা ভেতর থেকে বাহির বের হয়ে গিয়েছে আউট, শুধু আউট প্রিপজিশনটাকেও ইউজ করতে পারি। কিন্তু যদি বাহির থেকে ভেতরে বোঝায়, বাহির থেকে ভেতরে বোঝালে প্রিপজিশন কি হবে? ইনটু, ইন টু। তোমরা যখন আমরা এই বক্সটা নিয়ে একটু প্র্যাকটিস করেছিলাম যে আসলে বক্সটা কোথায় আছে, তখন তোমরা বলেছিলে, যখন এই বক্সটার ভেতরে বলটা ছিল তখন তোমরা বলেছিলে দ্য বল ইজ ইন দ্য বক্স। এখন কথা হলো, আমি যদি এখানে বলটাকে রাখি, দ্য বল ইজ অন দ্য বক্স, এই যে অন, টাচ করা, টাচ করে আছে কোনো কিছু, মানে কোনো কিছু টাচ করে থাকা, অর্থাৎ এই যে বক্সের অবস্থানটা, এই বক্সটাকে টাচ করে আছে এই বলটা, তখন আমরা প্রিপজিশন কি ইউজ করবো এখানে? অন। কিন্তু বক্সটাকে টাচ না করে সে এই গতিশীল অবস্থাতে আছে বক্সটার উপর দিয়ে। এই বক্স মানে কি, সেটা যে কোনো কিছুরই উপর দিয়ে হতে পারে, কিন্তু সেটা আছে কি অবস্থাতে? গতিশীল অবস্থাতে। তখন প্রিপজিশন হবে কি? ওভার। কিন্তু উপরে, কোথায় আছে? উপরে, কিন্তু এটা স্থির অবস্থাতে আছে, তাহলে এটা হবে কি? অ্যাবভ। তাহলে আমরা লক্ষ্য করলাম, যদি কোনো কিছুর উপরে স্থান দখল করে থাকে, একটা স্থান দখল করে থাকে, তখন হচ্ছে কি? অন। আর যদি গতিশীল অবস্থাতে থাকে তাহলে এটা হবে কি? ওভার। আর যদি উপরে বোঝাতে স্থির অবস্থাতে থাকে, কিন্তু এটা কি? উপরে, কোনো কিছু স্থান দখল করে না, এখানে অন কিন্তু একটা টাচ করে আছে, বাট এটা উপরে বোঝাচ্ছে, বাট কোনো স্থান দখল করে নাই, স্থির অবস্থাতে রয়েছে, এক্ষেত্রে হচ্ছে কি? ওভার। তাহলে আমরা উপরে বোঝাতে আমরা পেয়ে গেলাম কি? অ্যাবভ, ওভার, অন। এটা হচ্ছে কি? উপরে। এক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কি? স্থির অবস্থায়। ওভার হচ্ছে কি? গতিশীল, গতিশীল অবস্থায়। ঠিক তেমনি আমরা যদি এখানে বক্সের নিচে স্থান দখল করে আছে বোঝায়, তাহলে এক্ষেত্রে হবে কি? ব্লো। নিচে বোঝাতে সেটা কি হবে? আন্ডার। তাহলে নিচে বোঝাতে হচ্ছে কি? আন্ডার। তার মানে কি? এই আন্ডারও কিন্তু একটা স্থান দখল করে আছে। ওকে, এবার অনেক নিচে, এটা হচ্ছে কি? অনেক নিচে, বিনেথ। ওকে, তাহলে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে কি? এটা নিচে বোঝাতে। তাহলে উপরে বোঝাতে আমরা 3টি প্রিপজিশন পেলাম এবং নিচে বোঝাতে আমরা 3টি প্রিপজিশন পেলাম। এবার আসো আমরা যদি বলি, এবার হোয়ার ইজ দ্য বল নাও? দ্য বল ইজ beside the box, beside। ওকে, এখানে লিখি আমরা beside, পাশে, beside, or এখানে আমরা লিখতে পারি by, or এখানে আরেকটা লিখতে পারি next to। এই ক্ষেত্রে পাশে বোঝাতে beside, তাহলে আমরা পাশে অর্থে ইউজ করব কি? beside, by, next to। হ্যাঁ, এবার যদি বলি তোমাদেরকে কোনো একটা দিকে যাব না, বিসাইড, পাশে, কিন্তু মানে সামনে বোঝাতে আমরা কোন প্রিপজিশন ইউজ করব? সামনে বোঝাতে ইন ফ্রন্ট অফ। তাহলে আমরা সামনে বোঝাতে যেটা হচ্ছে সামনে, ইন ফ্রন্ট অফ, অথবা বিফোর। হ্যাঁ, আমরা সামনে বোঝাতে ইন ফ্রন্ট অফ অথবা বিফোর। কিন্তু যদি আমরা পেছনে বোঝাই তাহলে আমরা কি বোঝাবো, মানে কি বসাবো? যখন এই বলটা পেছনে ছিল, দেন দ্যাট টাইম ইউ হ্যাভ টোল্ড মি দ্য বল ইজ বিহাইন্ড দ্য বক্স। এখানে আমরা ইউজ করেছি বিহাইন্ড।
এখানে। ওকে, তাহলে আরেকটা ইউজ করতে পারি পেছনে বা আফটার, এই দুটাই কিন্তু এখানে আমরা ইউজ করতে পারি। হ্যাঁ, এবার লক্ষ্য করো এই বক্সটার এই প্রান্ত থেকে এই প্রান্তে ক্রস করে ফেলবে, এই পাশে এখান থেকে ওখানে চলে যাবে। তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা ইউজ করতে পারি অ্যাক্রস অর থ্রো। তাহলে কখন আমরা অ্যাক্রস ইউজ করব, কখন থ্রো ইউজ করব? অ্যাক্রস হচ্ছে কি, কোনো কিছু টাচ না করে, সংস্পর্শ না করে যখন চলে যাবে সেটা হচ্ছে কি অ্যাক্রস। আর যদি থ্রো মানে একটা কিছু স্পর্শ করে যেটা যাবে সেটা হচ্ছে কি থ্রো। ওকে, এখন যদি কোনো দিকে বোঝায়, মানে একটা দিকে যাচ্ছি, আই এম গোয়িং টু স্কুল, আই এম গোয়িং টু মার্কেট, এই যে দিকে বুঝালো সেই ক্ষেত্রে আমরা কোন প্রিপোজিশন ইউজ করব? দিকে বোঝাতে আমরা দিব কি, এই দিকে বোঝাতে দেব টুয়ার্ডস। আর যদি মানে কি ঘুরবে, মানে এটা ঘূর্ণন বোঝায়, তাহলে কি হবে? এই ক্ষেত্রে হবে প্রিপোজিশন রাউন্ড, অ্যারাউন্ড। ওকে, সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, টেল মি, ভেতরে বোঝাতে আমরা কোন প্রিপোজিশন ইউজ করব? ভেতরে বোঝাতে আমরা প্রিপোজিশন ইউজ করব ইন অথবা ইনসাইড। ভেতর থেকে বাহিরে বোঝাতে আউট অথবা আউটসাইড। ওকে, ভেরি গুড। দেন পাশে বোঝাতে আমরা কোন প্রিপোজিশন ইউজ করব? beside, by and next to. ভেরি গুড। আর যদি বাহির থেকে ভেতরে প্রবেশ করে বা ভেতরে আসে তখন আমরা কোন প্রিপোজিশন ইউজ করব? ইনটু। ভেরি গুড। কোন একটা দিকে যাচ্ছে, মানে কোন একটা দিককে গতি বোঝায়, সেই ক্ষেত্রে কোন প্রিপোজিশনগুলি? টু, টুয়ার্ডস। উপরে বোঝাতে যদি কোনো কিছুর স্থান দখল করে থাকে অন, আর যদি গতিশীল অবস্থাতে হয় ওভার, আর যদি উপরে স্থির অবস্থাতে থাকে তাহলে হচ্ছে কি অ্যাবাভ। ওকে, আর হচ্ছে প্রিপোজিশন জন্য, মানে ডেডিকেট করা কোনো কিছুর জন্য। সো নট অনলি ডেডিকেট, এখানে কোনো কিছুর জন্য, জন্য অর্থে কোন প্রিপোজিশন ইউজ করবো আমরা? ফর। ভেরি গুড। সো here in the meantime you have collected a lot of prepositions in your memory. Very good. So now you have some quiz and you will try to solve this question using preposition. Just now I will give you sentences and you will fill in the gap with the preposition, with the appropriate preposition. Okay, my dear learners. Okay, my dear student, here there are 15 sentences for you and you will fill in the gaps with appropriate preposition. আশা রাখি তোমরা এই সেন্টেন্সগুলো সঠিক প্রিপোজিশন দিয়ে বাক্যটি ফিল আপ করবে যে শূন্যস্থানটি রয়েছে। রেসপন্স পেলে পরবর্তী ক্লাসটা কন্টিনিউ করতে আমার জন্য আরও ভালো সুবিধা হবে। এখানে যদি তোমাদের আজকের ক্লাসে বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় তাহলে সেটাও তোমরা কমেন্ট বক্সে লিখে জানিয়ে দাও। আমি এই ক্লাসটি আবারও তোমাদের সাথে আরও ডিটেলস করার চেষ্টা করব।
ওকে মাই ডিয়ার স্টুডেন্ট। তো স্টুডেন্ট, আশা রাখি ইতিমধ্যে তোমাদের যে 15টা সেন্টেন্স দেওয়া ছিল সেই সেন্টেন্সগুলো তোমরা লিখে নিয়েছো। আজকের ক্লাসে তোমরা সবাই সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং আমি আশা রাখি আজকে তোমরা প্রিপজিশনের অনেকগুলো বিষয় শিখতে পেরেছো এবং পরবর্তী ক্লাসে তোমরা সাথে থাকবে সেই প্রত্যাশায় রইল। তোমরা সবাই ভালো থাকো। আসবো আবার দ্বিতীয় পর্বের প্রিপজিশন ক্লাস নিয়ে। আল্লাহ হাফেজ।